العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل. احمده سبحانه وتعالى حق حمده، واصلي واسلم على من ارسل رحمه وهداة للعالمين، سيد الاولين وامام الانبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. مع الباب 74 من كتاب رياض الصالحين، باب الحلم والأنات والرفق، avec le chapitre 74 du Jardin des Vertueux, la clémence, la patience et la douceur. هذه المعاني أيها الأحباب الكرام التي جمعها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب هي مما يتسم به الإسلام، سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية التعبدية أو من الناحية الاجتماعية المتعلقة بالمعاملات وغيرها. فالإسلام يتسم بالرفق ويتسم باليسر ويتسم بالحلم، فهذه سمات له تفضله وتجعله يفضل بها عن غيره من التشريعات سواء كانت بشرية أو غيرها. Alors ces caractéristiques qu'on va étudier aujourd'hui, la clémence, la patience, la douceur, la facilité, c'est les caractéristiques qui embellissent, si on peut dire, cette religion. La religion musulmane a des caractéristiques qui sont, comment dirais-je, des règles fondamentales, qu'il s'agit de l'adoration, l'ibadat, ou qu'il s'agit de la jurisprudence, ou qu'il s'agit aussi au niveau social, au niveau de la relation humaine dans la société. وهو ما سنراه إن شاء الله سبحانه وتعالى بنوع من الإيجاز. الآيات والأحاديث كثيرة في هذا المجال. Les versets coraniques ainsi que les paroles prophétiques, ils sont assez nombreux dans ce domaine. On va essayer de résumer إن شاء الله سبحانه وتعالى pendant ces moments bénis. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، بدءا بالعلاقة الاجتماعية في هذا المجال. ويقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الآيات كلها ذكر الإمام في سياق العلاقة بين الناس والعلاقة الاجتماعية فيما بين الناس، التي تتسم دائما بالحلم والرفق والأناة. Les versets cités, c'est les versets surtout qu'on trouve dans le Coran. Il y en a déjà d'ailleurs une dizaine de versets de ce genre qui ne citent la situation des gens qui sont arrivés à un certain niveau de bienfaisance. Quand ils se sont fréquentés à une situation d'épreuve par rapport à leurs proches surtout, et les gens avec lesquels ils partagent la vie dans la société, alors bien évidemment on trouve toujours qu'il y a des situations qui sont un petit peu délicates, affligeantes si on peut dire. On doit toujours supporter les défauts et les erreurs et les épreuves des autres. Mais avec un niveau
plus élevé. Alors, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent autrui, et Dieu aime les bienfaiteurs. Ça veut dire les bienfaisants. خير مثال على ذلك وقع لأحد الخلفاء أنه كان له عبد جاءه بخدمة معينة وأساء التعامل. أساء هذا العبد التعامل مع يعني الخليفة، لا يهم يعني كيف كان يعني الأمر، إنما أساء التعامل معه. فقال له يعني العبد للخليفة والكاظمين الغيظ. قال الخليفة كظمت غيظي. ثم قال هو العافين عن الناس. قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر. يعني ذكره بهذه الآية لكي نفهم التدرج فيها، أن الإنسان يكظم الغيظ، ولكن أكثر من أن تكظم الغيظ أن تعفو عمن ظلمك. أكثر من أن تعفو عمن ظلمك أن تحسن إليه. فهو تدرج في مستويات. أن تكظم الغيظ، ربما الإنسان قد يعني يحس بالظلم ولكن كظمه، ولكن ما زال عنده آثار في قلبه، إنما لم يبح بشيء، حتى بالسوء الذي هو جائز. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله لا يحب أن يجهر الإنسان بالسوء إلا إذا ظلمه أحد، فيجهر له بالسوء بأنك أنت ظالم، أنت فعلت كذا وكذا. فأنت حينما تكظم الغيظ ولا تجهر بالسوء، هذا مستوى الأول. ولكن الخير منه أن تعفو، يعني تزيل يعني الغيظ من قلبك، مش فقط كظمته، أزلته. هناك فرق بين كظم الشيء وإزالته. يعني أن تستر الشيء ليس كأن تمحوه نهائيا، غير موجود، أثاره موجود، وليس كأن تحسن إليه. فإذا أحسنت إليه فأنت لم تكظم الغيظ فقط ولم تعفو فقط، بل قابلت الإساءة بالإحسان. فهي الآية التي جاءت يعني قبلها: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لأنه أعظم ما يمكن أن ترد به يعني إهانة من أهانك أو من ظلمك أو شيء من هذا القبيل، هو أن تحسن إليه، أن ترد إليه هذه الإهانة بالإحسان. وأعظم رد يمكن أن يكون، رغم أن الإنسان إذا ظلم من حقه يعني أن يرفع الشكوى وأن يتظلم وأن يفعل ما، هذه أمور تحدث بالحقوق. ولكن حينما تتجاوز أنت يعني كيظ نفسك وغيظها وإلى الإحسان، هذا هو الذي تتسم به هذه الشريعة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يرجو من غيره الذي أحسن إليه إحسانا، إنما يرجو من عند الله سبحانه وتعالى الإحسان. لذلك متى ذكر الله سبحانه وتعالى المحبة هنا؟ ذكرها في الدرجة الثالثة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا لم يقل والمحسنين، إنما ذكر أجرهم، بمعنى أن الإنسان حينما يسيء إليك وتسيء إليه، بمعنى أن هذه من سمات أن الله يحبك أنت فيستعملك في هذا الأمر.
Alors le premier verset que l'imam il a cité dans le chapitre Ali Imran, ceux qui dominent et maîtrisent leur colère et pardonnent autrui, et Dieu subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. J'ai cité une histoire qui nous explique, ça veut dire ces degrés. Un des esclaves d'un parmi les khalifas, il se comportait mal avec le khalifa. Le sujet, le comment, c'est pas beaucoup plus important que les faits en lui-même. Et le khalifa, la personne, l'esclave, il a vu que le khalifa, il a changé de couleur, si on peut dire. Il a vu qu'il est en colère. Et il l'a rappelé, il lui a dit, il a rappelé ce verset-là. Ceux qui dominent, qui maîtrisent leur colère. Il a dit, c'est bon, j'ai maîtrisé ma colère. Ça veut dire que tu n'as rien à craindre. Ceux qui pardonnent autrui, il dit, c'est bon, je t'ai pardonné. Dieu aime les bienfaisants, il a dit, c'est bon, tu es libre. Tu es plus parmi les esclaves, c'est bon, vas-y. Tu es libre. Là, c'est bien évidemment, entre parenthèses, le moment où les esclaves ils connaissent le Coran, ils connaissent, ils ont l'ilm. Le moment où, comme vous dites, j'ai déjà cité les esclaves, quand on dit les esclaves, entre parenthèses, c'est pas l'esclave dans le sens, c'est l'esclave que il a été prisonnier, après il est devenu musulman, il restait chez son maître, il le servait, mais il se comporte tout le temps avec lui d'une façon convenable. Il y en a même qui ont devenu parmi des grands chouyours, des esclaves qui sont devenus des grands chouyours, des grands chouyours, comme c'était Nafi' Mawla Omar ibn Khattab qui est devenu le cheikh de l'imam Malik. Nafi' c'était un esclave de Abdullah ibn Omar ibn Khattab. Il est devenu un grand cheikh de l'imam Malik. Il rentre même dans comment dirais-je, la chaîne de transmission de hadith qui est la chaîne d'or. Malik an Nafi' an Abdullah ibn Omar, c'est un hadith sans discussion, c'est un hadith authentique. Entre les deux grands chouyours, des grands savants, Malik et Abdullah ibn Omar, entre les deux, l'intermédiaire entre Malik et Abdullah ibn Omar, c'était Nafi' Mawla. Mawla, c'est esclave de Abdullah ibn Omar, qui devenait un grand cheikh de son contexte, entre parenthèses. Alors cet esclave, il sait qu'il a commis une erreur, mais il a réglé cette erreur avec la sagesse et l'intelligence. Et c'est ce qui est devant lui, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un aussi qui a à la fois, mais c'est un être humain, il peut commettre l'erreur. Il a rappelé cela. Ça montre comme quoi, regardez, nous, ce qui est important, c'est là, il n'a pas demandé pardon directement, il n'a pas s'excusé, il a utilisé les qualités de notre religion. C'est pour ça, j'ai commencé à vous dire dans l'introduction que ces qualités-là, c'est ces qualités qui montrent la valeur de cette religion, la grandeur de cette religion. Il n'a pas cherché à dire, oh, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Non, tout de suite, il est parti pour chercher les excuses, mais d'une façon intelligente. Imaginez l'erreur qui emmène à la liberté. C'est une erreur qui a emmené à la liberté. Normalement, l'erreur emmène à la punition. Mais parce que l'erreur, elle a été utilisée d'une façon intelligente, l'excuse de l'erreur a été utilisée d'une façon intelligente, ça emmène à la liberté, ce qui est intelligent. C'est pour ça, à chaque fois, quand on cherche refuge dans les principes de cette religion, toujours les solutions, les solutions nous surprennent. Les solutions à nos difficultés nous surprennent. Parce qu'on a cherché de résoudre nos problèmes dans la source. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول له في القرآن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو حينما هو في هذه القاعدة ما زالت عند القبائل أنه حينما يرتكب جرم في حق أحد فإن القبيلة أو جزء من القبيلة تأتي إلى الذي ارتكب في حقه جرم لتأخذ له العفو
لفلان حتى لا ينتقم منه أو شيء من هذا القبيل. فالنبي قال له القرآن الكريم خذ العفو. ما معنى أن تأخذ العفو؟ يعني حينما يظلمك أحد أو يهينك أحد أو يعني يقصر في حقك ويأتي إليك ويطلب العفو، هذا ما معنى خذ العفو، مش بمعنى الأخذ اللي هو خذ العفو، يعني اقبل العفو عمن ظلمك وطلب العفو، فلا تتكبر عنه ولا تتعالى عنه، خاصة إذا اعترف بذنبه، فهذا إذا اقبل منه. Ce qui est aujourd'hui, ce qu'on peut dire, accepte la réconciliation. Quand la personne t'a fait, comment dirais-je, commet une erreur vis-à-vis de toi, t'a fait quelque chose que t'as pas lu, tu peux te venger si tu veux. Mais s'il vient, il n'est pas, ça lui surprend la vengeance, n'est-ce pas? C'est pas normal. Mais la droit. Mais la meilleure chose, c'est quoi? C'est quand tu acceptes le pardon d'autrui. Hein? J'ai localisé ta réaction. Oui. Et ça, تحدث عنه أحباب الكرام أهل التربية والسلوك خاصة مع الأولاد. خاصة مع تربية الأبناء، حينما يخطأ الابن ويعترف بخطئه فهذا مفتاح من أعظم المفاتح في التربية، ينبغي أن يقبل بدون تردد. حينما يخطأ الولد ويأتي ويعترف بخطئه، من الجرم في تربيته أن لا يقبل عذره، هذا باعتباره هذا الطفل. هذا من بين الوسائل المهمة جدا في التربية على مستوى الأولاد، وكذلك على مستوى المجتمع. كلنا يخطئ في حق أخيه. لو كل واحد منا راجع أرشيفه لوجد أنه قد أخطأ في حق إخوانه العشرات المرات. فمن منا لا يقبل أن يقبل عذره؟ On commet tous des erreurs chacun. L'un de nous, quand il va faire un petit peu, il va réviser un petit peu son archive, il va trouver qu'il a commis des erreurs vis-à-vis d'autrui des dizaines de fois. Et il aime bien qu'on accepte, comment dirais-je, ses excuses. Alors c'est mal poli que quelqu'un commet une erreur et il représente ses excuses et on rejette ses excuses. C'est pas parmi comment dirais-je, la moralité des croyants. ذلك الله سبحانه وتعالى قال خذ العفو. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده قصص كثيرة في هذا المجال. فتح مكة، الفيكتوار دو لا مكة ونطلب دائما. وسأحكي لكم قصة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، يعني كان في غزوة ورجع واستراح في ظل شجرة وعلق سيفه في يعني على غصن من هذه الشجرة. وأحد يعني الأعراب تسلل حتى أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. سله يعني أخذ السيف وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له من ينقذني منك الآن؟ شكون هذا اللي ينقذني منك الآن؟ أخذ يعني السيف في يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله سينقذني منك.
والأعرابي ما تمالكت يده السيف حتى وقع في يده. أصبح السيف ثقيل في يده حتى وقعت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال: أما أنت من ينقذ منك الآن؟ قال: العفو يا محمد. هذا غير مسلم هذا. اذهب فأنت حر. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالقوة العظمى واليقين العظيم فيه، أنقذه الله سبحانه وتعالى. ولكن بين لهذا الرجل في بعدين أسلم، بين له أنه هو الذي ليس له الركن الشديد، أما النبي فهو له الركن الشديد، أوى إلى ركن شديد. أما هذا الأعرابي فهو ليس له ركن شديد، فبين له أنه يعني يفكر قليلا سيجد أنه من الذي منعه من أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفس القوة التي ستمنع غيره من أن يؤذي هذا الرجل لو آمن به واتقى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض النظر. Une simple histoire pour accepter l'excuse d'autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il en a maintes histoires là-dessus. Je vais seulement citer une histoire qui est très étonnante dans l'histoire. Le prophète, un jour, il est revenu dans un voyage. Il a enlevé son épée, il l'a accroché dans un arbre. Il s'est reposé et est parti dans le sommeil. Un des ennemis, il a pu arriver à prendre l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a pris, il a réveillé le prophète, il lui a dit: alors maintenant réveille-toi Mohammed, c'est qui va te sauver de moi? Je vais tuer, il lui a dit. Le prophète, il lui a dit: celui qui va me sauver de toi, c'est Dieu. Il est capable de me sauver de toi. Le bédouin, il a senti que l'épée, il est très lourd pour son poignet. Et il était obligé de le lâcher, sinon son épaule va être défait. Le prophète a pris l'épée. Il a dit: et toi maintenant, c'est qui va te sauver de moi? Mais il ne va pas se venger. Le bédouin, il sait que lui, il n'a pas une force. Il a dit: désolé de faire cette erreur. Excuse-moi, Mohammed, maintenant, va-t'en, il n'y a pas de souci. Mais le prophète lui a donné une leçon dans sa tête. Le bédouin, après, il a réfléchi, il a dit: mais il a raison. Lui, il a été sauvé par une force que moi, je ne connais pas, et moi, je n'ai pas de refuge. Alors, ce monsieur-là, vraiment, c'est quelqu'un de vérité, c'est un prophète, quelqu'un qui a quelque chose d'important. Ça veut dire sa religion, il est vérité. Il laisse toujours ça veut dire le réflexe, c'est lui qui va faire son travail. ثم وأمر بالعرف. إذا خذ العفو وأمر بالعرف. Alors, sois conciliant et ordonne le bien. العرف هو ما تعارف الناس عليه أو هو ما تعارف في الشريعة أنه خير. يعني تعارف الناس على أنه خير. إذن لذلك نقول أمر بالمعروف. هو المعروف الشيء الجميل، لأنه يعني فطرة الناس لا يمكن أن تتعارف على باطل، يعني أن تجتمع على باطل. فالعرف هو الشيء الجميل. إذن خذ العفو وأمر بالعرف ثم وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين. Écarte-toi des ignorants. Parce que quoi que ce soit, quand tu discutes avec l'ignorant, tu ne vas jamais trouver un point de rencontre avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il dispute selon l'ignorance. Toi, tu disputes selon les règles, les arguments. Lui, il va toujours, selon cette ignorance, trouver comment dirais-je, des excuses. Alors, tu ne vas jamais trouver un point de rencontre avec lui. Alors, la meilleure chose, c'est écarte-toi de lui. Tant qu'il n'a pas accepté le bien, alors c'est pas la peine d'y aller. Et ça, c'est... Ce qui veut dire quoi?
حينما نقول واعرض عن الجاهلين. Ce qui veut dire que il ne faut pas lui imposer ce que toi tu trouves que c'est vérité. Il ne nous a pas dit il convainc les ignorants. Ou bien il impose la vérité aux ignorants. Non. لذلك تعرفون حتى الإمام مالك حينما سئل الإمام مالك أو يجادل الرجل بالسنن أو يجادل الرجل بالسنن يعني يدخل الإنسان في جدال لا السنة كذا والفعل كذا والحق كذا وكذا حتى تدخل إلى مجال يعني الخصام وكذا قال يخبر بها فإن قبلت منه فذاك وإلا فلا. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. On ne peut pas imposer la vérité à celui qui ne veut pas la vérité. C'est la vérité. Mais on ne peut pas l'imposer. Parce que la vérité, ça s'accepte en elle-même. On doit l'accepter parce que c'est la vérité. Mais quand on l'impose, alors ici, il y a une force qui l'impose. Ça ne devient jamais la vérité auprès de celui qui l'a accepté par force. Ça ne devient jamais une vérité par rapport à celui qui l'a accepté pour force. C'est pour ça, celui qui croit qu'un jour, tout le monde va devenir musulman, il ne comprend rien du tout dans la religion. Même soi-disant que si les musulmans, il y avait une période dans l'histoire où les musulmans dominaient les empires de l'islam, il a pris trois tiers de la terre. Mais ils n'ont jamais imposé l'islam. Ne serait-ce que le prophète avec les chrétiens et les juifs à Médine. Le prophète il est mort, il y a des juifs qui résident à Médine. Et des chrétiens qui résident dans les territoires à proximité. Et des mécréants à proximité. Sous l'autorité des musulmans. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur impose la vérité. Mais il discute avec eux. Ceux qui sont convaincus, qu'ils soient les bienvenus. Sinon, les autres, wa'a'rid 'an al-jahil. Écarte-toi d'eux et vis en paix avec eux. ثم الآيات الأخرى تتحدث عن نفس السياق. إذن هذا في مجال يعني التعامل مع الناس لابد أن يكون باليسر باللطف وقبول أعذار الناس ويعني اعتبار أن الإنسان يتصدق بعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل فلان الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. ماذا كان يفعل هذا فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أوى إلى فراشه فإنه يشهد الله وملائكته أنه تصدق بعرضه على كل من ظلمه وأهانه وسبه وينام وليس في قلبه حقد ولا ضغينة لأحد. بهذا وصل الجنة. بهذا وصل الجنة. وفيها رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما كان جلس في المجلس إذا جاء فلان يقولون سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يعني عاد يدخل علينا واحد من أهل الجنة. والصحابة دائما يلتفتون فيدرون فلان. مرة ثانية مرة ثالثة ثلاث مرات النبي قبل أن يدخل فلان يقول لهم سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، ودائما فلان. فأحد الصحابة وقيل عبد الله بن عمر أراد أن يعرف ماذا يفعل هذا الصحابي، لماذا شهد له النبي بالجنة في الدنيا، هو كيتمشى في الدنيا والنبي قال لك من أهل الجنة. بعض الصحابة أحد من الصحابة وقيل عبد الله بن عمر فعل حيلة، ذهب إليه في البيت دياله قال له يعني أنا بيني وبين أبي شوية ديال كذا، خصمنا أنا والأبي وكذا، بغيت يعني نبات معك واحد 3 أيام حتى يهدأ غضب أبي. قال له مرحبا، وهي حيلة فقط. وبات معه 3 أيام ويصاحبه بالليل والنهار. فيرى الرجل
بالنهار كما زي الناس، يمشي للمسجد يمشي للعمل وكذا، وفي الليل يصلي العشاء ويروح البيت ويقوم قبل الصبح يصلي ركعة وركعتين وربما ما يصليش. يعني فرآه لا يفعل أكثر مما يفعل الناس، بحاله بحال الناس، لا يفعل شيء يعني يقوم الليل كامل ولا يتصدق بشيء ولا. في ثالث أيام قضت، فقالوا هو في الحقيقة ليس بينه وبين أبي شيء، ولكن شهد لك النبي بالجنة 3 مرات، وأريد أن أعرف ماذا تفعل حتى أفعله وأكون من أهل الجنة. فقال له ما رأيت؟ قال ما رأيت شيء يعني تفعله أكثر منا. قال فهذا الذي رأيته، إلا أنه لا آوي إلا إلى فراشي قبل أن أنام أتصدق بعرضي على كل من ضمني، أشهد الله أنني سامحت كل الناس، حتى من عنده دين ولم يقضه لي سامحته. ربما إذا مت في تلك الليلة لا أحمد في قلبي ضغ لأحد. قال وهذه هي التي لا نطيق، هذه اللي ما قدينش عليها. قال لي هذه اللي ما قدينش عليها، أما قيام الليل قوم، ما صداق ما je vais traduire. Mais c'est dur. باش اخوك اللي بين باك وماك، نتكلموا بالدارجه ولا لا، خوك بين باك وماك بينكم كذا، ما تنعس تقول يا ربي ما يصبح الصباح ما نلقاه. علاش؟ والو ما بيناتكم والو، شبرت على الارض ولا ولدو خطا ولا مرتو طلعت في الشرجم ولا والو. هذا حتى اللي ما كيعرفهم كيقول يا ربي القلب ديالي راه صافي ما في حق حتى شي واحد، الا مت يا ربي سمح للعباد. هادشي باش تدخل الجنه. ما كيصلي بزاف، ما كيصوم بزاف، ما كاين، ولكن القلب نتاعو. Alors la traduction. Le prophète, chaque fois quand il est dans une assise, il disait à ses compagnons, bientôt un des gens du paradis, il va rentrer à la mosquée. 3 fois. Le prophète a fait ce témoignage. Et c'est toujours la même personne, X personne. Il est connu parmi les compagnons. Le prophète lui a donné la carte blanche. Ça veut dire celui-là, le prophète il lui a pas dit directement à lui. Il a dit à un compagnon, voilà, hein, là tout de suite, telle personne, c'est parmi les gens du paradis. Elle va rentrer. Et c'est toujours la même personne. Un parmi les compagnons, il y en a qui disent c'est Abdullah ibn Omar, il a, comment dirais-je, inventé une petite comment dirais-je, histoire, hein, une petite histoire pour faire, comment dirais-je, les tester comme il le faut, pour le contrôler de A à Z. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait cette personne pour arriver à être parmi les gens du paradis? Il n'est pas encore mort. Il lui a dit, j'ai un petit conflit entre mon père, est-ce que tu peux m'accueillir pendant 3 jours en attendant que la colère de mon père se calme, parce que je ne vais pas rentrer en conflit avec lui tout le temps. Il lui a dit, pas de souci. Il l'a accepté comme son invité pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours et 3 nuits, il le suivait, il est avec lui. Il voyait que la personne, il va à la mosquée quand c'est le moment, il travaille comme tout le monde, il dort comme tout le monde, il ne fait pas quelque chose de spécial. Au bout de 3 jours, il lui a dit, apparemment, j'ai rien avec mon père, mais je veux seulement t'informer que le prophète, chaque fois, il nous donne un témoignage sur toi, comme quoi tu es parmi les gens du paradis. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu faisais pour que je puisse le faire, pour que je puisse être aussi parmi les gens du paradis? Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as remarqué pendant les 3 jours où tu m'as accompagné? Il m'a dit, j'ai pas remarqué quelque chose de spécial. Tu fais comme nous, peut-être même parfois moi. Il ne prie pas toute la nuit, il ne donne pas tout ce qu'il a, mais voilà, il fait la prière, tout comme nous. Il lui dit, mais peut-être j'ai une petite chose que je faisais, c'est entre moi et Dieu. Qu'est-ce que tu faisais? Il m'a dit, avant que je dors la nuit, je vide mon cœur. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à tous ceux qui m'ont pas rendu ce que leur j'ai donné. J'ai pardonné à tout le monde. Tous ceux qui m'ont fait du tort, je les ai pardonnés. Je vide mon corps de toute haine, hein, de tout reprochement. Et je dors le cœur vide. Je donne ça comme aumône à Dieu. Si je meurs,
je demande rien à Dieu auprès des gens. Il dit alors c'est celle-là qui est dure qu'on ne peut pas supporter. Alors regardez qu'est-ce qu'il faisait entre lui et Dieu. Et le prophète, il a été informé par Gabriel, bien évidemment, et ainsi de suite. Dieu connaît ses serviteurs. Mais c'est celle-là qui est dure. C'est celle-là qui est dure aujourd'hui. Parce que malheureusement, nous, notre gros problème aussi, في البلاد, نورث الحقد لأولادنا. عندك هذاك عمك ولاده راه داروا فينا حلا وتبقى كتورثها للولاد. على الأقل خليها بينك وبين خوك ما تعطيهاش لولادك. Ça c'est un gros problème أحباب الكرام. Un gros problème. وديننا فيه هذا السماحة وهذا الخير هذا. لهذا أحباب الكرام فإنه الخير. أحباب الكرام حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة مما أخبر به الله سبحانه وتعالى فيما سيقع في يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité une histoire qui va se passer le jour dernier. Une histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit une personne au moment du jugement, il va voir devant lui au moment du jugement entre lui et son frère. Il a un conflit entre lui et son frère. C'est pas automatiquement un frère du sang, son frère. Et il veut que Dieu subhanahu wa ta'ala comment dirais-je punisse son frère à cause du tort qu'il lui avait fait. Dieu subhanahu wa ta'ala lui a montré, si on peut dire au paradis, une vallée avec des châteaux, avec ça veut dire il lui a montré une partie du paradis, dans des châteaux, des diamants. La personne a dit, c'est à qui ça? Dieu subhanahu wa ta'ala lui a dit, à celui qui a donné le prix. Il a dit, mais c'est qui est capable de donner le prix de tout ça? Il n'a pas encore fini le jugement. Ça c'est l'histoire entre lui et vrai. Comme ça, regardez, après je fais mon petit rapport. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, celui qui donne le prix de ces châteaux-là au paradis, il les rentre. Mais il dit, c'est qui est capable de donner le prix de tout cela? Il a dit, toi tu es capable de donner le prix. Il dit, comment ça, Seigneur? Il dit, le prix, c'est de pardonner ton frère. Ça, les savants, ils ont dit, regardez, la clémence et la douceur de Dieu et la miséricorde de Dieu, quand Dieu intervient pour réconcilier entre deux. C'est Dieu qui intervient pour réconcilier entre les deux. Il dit, Seigneur, je pardonne mon frère. Pour ça, je lui ai pardonné lui et tous ceux qui m'ont fait du tort. Parce que c'était son problème, c'est quoi? Il voulait alors dire sa balance pour rentrer au paradis. Alors il est là, sans prendre les biens de ton frère. Il a dit, Seigneur, j'ai pardonné mon frère. Il a dit, alors, prends la main de ton frère et rentrez les deux dans cette vallée. Le pardon, il n'a pas de auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Toujours. C'est pour ça, le but il est où? Parce que notre problème, c'est quoi? Le moment du conflit, il y a le shaitan qui arrive. Le shaitan de l'jinn et le shaitan de l'ins. Et surtout de l'ins, la plupart du temps. C'est là qui intervient pour... Toi, tu regardes à ce moment-là devant tes pieds. Tu ne regardes plus que quand toi tu pardonnes ton frère, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui va prendre en considération ce pardon et il va te donner ce que tu n'as pas imaginé. Il va te donner ce que peut-être tu ne mérites pas avec tes propres œuvres que tu as fait. Peut-être c'est ce pardon-là qui va te faire entrer au paradis. C'est même pas ta prière, c'est même pas ton jeûne. C'est le fait que tu pardonnes ton frère. C'est ça que... Ça, cette logique, on ne la met pas en avant. Que je dis, attends, là c'est une occasion. Je suis victime, c'est une occasion pour que je puisse
hein, supporter, ça veut dire ce tort, et je pardonne mon frère, parce que le but, c'est pas le frère, c'est plus que ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم بهن وأحدثكم حديثا فخذوا عني. En fait, il dit trois choses. Je veux jurer par Dieu subhanahu wa ta'ala. Il va jurer. Et quand le prophète jure, ça veut dire c'est la vérité. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. Jamais le monde diminue les biens. Nous, la logique, le monde diminue les biens. Tu donnes 25 euros sur 1000 euros, ça devient 975. La logique, c'est diminuer. Mais auprès de Dieu, c'est pas diminuer. Le prophète a juré. Alors il faut prendre en considération ça. Et puis, ما تواضع عبد إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. Quand un serviteur de Dieu est humble et modeste devant ses frères, lui, il montre la modestie, ça veut dire le rabaissement. Le regard, le tout, c'est modeste. Allah le lève auprès de lui. وما صبر عبد عن مظلمة أخيه وعفى عنه إلا عوضه الله سبحانه وتعالى تلك المظلمة بالمغفرة والتواب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Quand un serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala a pardonné l'erreur de son frère sans chercher à se venger, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne en contrepartie un énorme pardon. Normalement, chaque fois qu'on est victime d'un tort, c'est une occasion à saisir. Mais ce n'est pas le cas. إذن هذا الشق الأول والمهم جدا في اليسر. ثم الشق الثاني في يسر هذه الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى جعلها كلها يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah veut de vous la facilité, il ne veut pas de vous la difficulté. Il ne veut pas vous mettre en difficulté. Dans la religion, Allah il ne veut pas nous mettre dans la difficulté. Il veut mettre, mais quand même en jeune, il y a quand même, tu jeûnes mon fils, il y a la faim quand même un petit peu, il y a la soif, mais ça va, tu peux, ça va, tu peux parler, tu peux bouger, tu peux, ça c'est bien. Mais celui qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas, non, il ne doit pas jeûner. C'est celui qui ne peut pas, il ne faut pas qu'il jeûne. C'est pas seulement il ne faut pas. Celui qui ne le supporte pas, au point qu'il peut nuire à sa santé, ça. Mais de supporter un petit peu de faille, de soif, ça, c'est pas. Ça c'est aussi c'est la facilité par rapport à l'âme. Parce que l'âme tout le temps, et surtout le corps, il veut qu'on reste dans le confort total. Mais pour lui faciliter un petit peu, pour qu'il goûte un petit peu la foi, il faut qu'il jeûne un petit peu. Et ainsi de suite. Mais on ne peut pas pratiquer cette religion avec force. Cette religion est douce, facile. Quand l'un de vous ici de rentrer avec force, il sera convaincu. Il sera battu. Cette religion va. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. Chaque fois que le Nabi صلى الله عليه وسلم il est face entre comment dirais-je deux choses, va alterner entre deux choses, il choisit la plus facile. Il n'est pas comme certains de nous aujourd'hui. Il cherche toujours la plus dure. Non. Le prophète, quand il a le choix entre deux choses, il choisit toujours la plus facile. À part si c'est un péché, le péché il est plus loin de lui. Alors, ça nous montre que cette religion, c'est pour ça, regardez, pendant le voyage, malgré parfois on se pose la question, mais on a quand même le temps pour faire 4 rak'at. Non, Allah il nous a donné comme aumône.
Tu es en voyage, tu fais le Dhuhr que 2, et l'Asr que 2, et l'Isha que 2. Allah t'a facilité. Tu es en voyage, tu peux supporter le jeûne, mais tu as le choix. Si tu veux, tu manges. Même si tu supportes le jeûne, tu as le choix de ne pas jeûner et tu récupères après. Même les savants, ils sont en divergence. L'imam Ahmed, il a dit, hein, à part le Jumhur. Le Jumhur, ils ont dit, c'est mieux de jeûner si on supporte le jeûne. L'imam Ahmed, il dit, c'est mieux de ne pas jeûner même si on supporte le jeûne. Parce que c'est une dérogation que Dieu nous a donnée, on accepte. Ça, c'est la facilité de la religion. C'est pour ça, regardez, même l'imam, il n'a pas le droit de prier une demi-heure pour une prière. Malgré qu'on est en prière. Peut-être on n'a rien à faire. Mais lui, peut-être, il n'a rien à faire, mais peut-être ceux qui sont derrière lui, ils ont quelque chose à faire. Ou bien il ne peut pas rester debout une demi-heure. Ou bien. Alors, il doit alléger la prière. Et quand il prie tout seul, il fait ce qu'il veut. Alors là, le montre la religion au niveau individuel, ainsi qu'au niveau collectif, cette religion, elle est facile. Et il faut toujours chercher la facilité. Bien évidemment, les savants, ils ont mis les règles. Il ne faut pas que la facilité contredit les textes qui sont authentiques et qui sont clairs et nets. On ne va pas dire que, par exemple, comme je dis, alors pour facilité, on ne va pas jeûner. Non, mais le jeûne lui-même, c'est une facilité. Comment dirais-je, quelque chose de bien pour le corps. Mais on parle de la facilité, surtout quand il s'agit, on est dans une situation gênante. لذلك العلماء حددوا قواعد يسر الله سبحانه وتعالى ربما قد نتدارسها. هناك في الإسلام كله يعني الفقه الإسلام كله toute la jurisprudence islamique est fondue sur 5 piliers. Ce n'est pas les 5 piliers de l'islam. 5 règles. Celui qui ne maîtrise pas ces 5 règles, il n'a pas à parler de la jurisprudence islamique. Vous pouvez lire n'importe quel livre que vous voulez. Vous le trouvez, les fatwas et les prescriptions dégagées du Coran et de la Sunna et de l'intelligence intellectuelle du juriste consul est basée sur 5 règles. La première, al-umuru bi maqasidiha. La deuxième, الشك اليقين لا يزول بالشك أو الشك لا يزيل اليقين. La troisième, الضرر يزال. La quatrième, المشقة تجلب التيسير. La cinquième, العادة محكمة. Celui qui ne maîtrise pas ces 5, il n'a pas à parler de la jurisprudence. Ni à dire que tel est halal ou tel est pas halal. Ou telle action, ils sont 5. La première, les choses sont évaluées selon leur objectif. Chaque chose, c'est quoi ton objectif? Et tant que l'objectif ne contredit pas la religion, et c'est un objectif sain, alors on doit baser sur les objectifs des choses. Et puis, ad-darar yuzal, la nuisance, il doit être écartée. Chaque fois que tu es dans une situation de nuisance, à ton corps, à ton âme, à ton cerveau, à ta société, à ta famille, à tes biens, à ta religion, il faut l'éviter. Parfois même on évite la nuisance en commettant des choses interdites. N'est-ce pas? On commet la nuisance, par exemple, la femme enceinte, il ne doit pas jeûner. C'est interdit de rompre le jeûne. Mais pour ne pas nuire au bébé, et si la femme elle peut supporter et le bébé ne peut pas supporter, il ne doit pas jeûner. Il n'est pas tout seul. C'est interdit de manger le ramadan. Mais quand la femme est enceinte, il ne peut pas, ou bien un vieillard qui est âgé, il ne peut pas, alors regardez, la nuisance, il doit être écartée. Et puis, al-yaqin la yazulu bi-shak. Je suis sûr et certain que telle chose est comme elle est, avec un simple doute, je ne peux pas l'écarter.
je suis sûr et certain que telle chose est de telle façon, alors personne ne peut, comment dirais-je, me rentrer dans le doute. Et puis, la difficulté engendre la facilité. Et puis, al-'adatu muhakkama. Al-'ada, c'est dans une société, si tout le monde se met d'accord pour faire une tradition qui n'est pas contradictoire avec la religion, on ne doit pas toujours faire l'opposé de toute la nation. Je vous ai déjà parlé. L'usage est considéré comme une jurisprudence, à l'absence de la jurisprudence. Je vous ai déjà parlé, par exemple, la façon de s'habiller dans une société qui s'habille différemment de ce que nous on a l'habitude de s'habiller. Quand l'imam Ahmed il est parti en Égypte, il a vu une personne, il a mis le bournous. Bournous, là, c'est le hamad. Et en Égypte, ils ne mettent pas ce genre de bournous. Il lui a dit, Inza'an kana. Enlève-moi ça. Habille-toi comme les gens. Ne te montre pas différent de tous ces gens-là. Ça, c'est bien. Il ne faut pas chercher toujours à être différent dans ta société. Ce qui va être différent de ta société, c'est tes qualités. Si eux, ils ont des mauvaises traditions, toi, avec tes qualités, tes principes, tu dois être différent. Ta sincérité doit être différente au mensonge. Tes engagements, ils doivent être différents à leur trahison. Et ainsi de suite. Ce n'est pas ton habit. Pour ne pas être montré par des doigts. Et autre chose. تجدون في بعض البلدان تجدون أن القضاة يحكمون بالعرف. Je vous donne un exemple. في الفقه الإسلامي عند أبواب البيع إذا تبايع رجلان ثم ضرب أحدهما على يد الآخر كنديروها في البلاد لذلك علاش كتسمى دروك راه مازال خلاوها في الفقه الإسلامي ومازال خلاوها الناس شنو هو الصفقة هي هذه الصفقة ملي كنقولوا الصفقة راه هي هذه من تما جات في الفقه الإسلامي aujourd'hui on dit الصفقة الاقتصادية الصفقة شنو هي الصفقة هي هذه الرجل البائع يضرب يد المشتري صفقة اشنو هي سي بون كنقولوا حنا واحد الصفقة ما شاء الله شنو هي هذه اصلا aujourd'hui كاين الصفقات غير بالتليفون ياك مي سيتي على ليبوك قال العلماء اذا اختلفوا من بعد وشهد الشهود بانهم داروا هذيك لاكس وهذاك لاكت سي عرف عند الناس انه اذا شافوا البائع ضرب في يد المشتري تبايع سي بون واخا يجي المشتري يقول لك لا راه كذا نو واش العرف كذا سي بون البيع تم العادة محكمة العرف اللي لا لماذا رخص الشرع في السلم تعرفون شنو هو السلم في الشرع يحرم على الإنسان أن يبيع ما ليس له c'est interdit de vendre ce que tu n'as pas tu ne peux pas dire à quelqu'un c'est bon je vais aller à la pêche je te vends 2 kilos de poisson 2 kilos de saumon, je vais aller pêcher. Tu vas acheter? Il va y aller pêcher. Il te vend 2 kilos de saumon. Tu ne vas pas acheter parce qu'il va rentrer dans la mer. Est-ce qu'il va revenir déjà? Et s'il revient, est-ce qu'il va revenir avec du saumon? Vous voyez? Interdit, haram. Mais par contre, tu vas aller chez le menuisier. Tu veux lui dire, je veux un miroir 2 mètres sur 1,60 m de largeur, avec 2 tiroirs, avec 2 portes, une porte vitre, une... Il dit oui, il va faire le dessin, c'est bon. Alors ça va coûter 2 000 €. C'est bon, je te donne en avance 1 000 €.
Mais il n'y a pas de miroir devant toi. Alors pourquoi ici autorisé, ici pas autorisé? Et on fait tous cette opération, n'est-ce pas? On fait tous cette opération. قال العلماء هنا الشرع إنما حرم ما ليس عند الإنسان كيانة، يعني لا يمكن أن يحصل عليه، لا يمكن أن يحصل عليه. أما ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان بعد الصناعة فهذا أدخله في السلم. شنو هو السلم؟ يعني ما تعارف الناس على أنه لا تقوم الحياة الاجتماعية إلا به. On ne peut pas. Sinon, si le menuisier a fait les tiroirs selon son goût et les a exposés, peut-être que ce n'est pas la dimension que je veux. Ça veut dire, il va gâcher le travail, il va gâcher le matériel, et ce n'était pas la dimension que les gens. Vous voyez? لذلك رخص فيها الشرع من باب أنه تعارف الناس على أن هذه الأمور هي كذلك. بمعنى المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، beaucoup de choses. الأمور بمقاصدها، les choses sont selon l'objectif, on s'est mis d'accord. Alors maintenant, tant que les dimensions sont, il est obligé le bâï', si les dimensions ils sont exactes, il ne peut pas revenir dire non, apparemment non. C'est pour ça il doit être noté les dimensions et tout ce qu'il faut. Quand le menuisier a fait le travail comme il le faut, il est obligé de compléter la somme et de prendre le matériel pour ne pas nuire à celui-là. إذن هذا التيسير تميزت به هذه الشريعة يا أحباب الكرام في جل يعني المعاملات والأمور الفقهية، وكذلك التعبدات ما يتعلق بالأمور المتعبدة التي يعني نكون فيها. ثم كذلك في علاقتنا نحن أحباب الكرام فيما يتعلق بالنصح والتعامل وكذا لابد من الرفق. الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما خلا من الشيء إلا شانه. الرفق la douceur. La douceur c'est pas comment dirais-je la facilité, mais aussi une qualité. La douceur c'est quoi? C'est d'être doux vis-à-vis d'autrui. Pour enseigner quelqu'un il faut être doux avec lui. Pour conseiller quelqu'un il faut être doux avec lui. Et je crois, je finis avec une histoire, le top de la douceur c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être les enfants ils vont être étonnés encore. Un bédouin il est rentré à la mosquée. Écoute-moi bien. Après ça va être étonné. Un bédouin il est rentré à la mosquée. Et les bédouins ils ont l'habitude, comme la plupart de nous au bled, les bédouins au bled, c'est comme ça. Lui, quand il va faire ses urines, c'est pas un problème devant tout le monde, il n'y a pas de souci. Il est rentré à la mosquée, il a fait la prière, il est parti dans un coin de la mosquée, il a fait ses urines. Un bédouin. Les compagnons, ils ont la rage. Il courait pour le taper. Le prophète dit attendez, laissez-le. Laissez-le tranquille jusqu'à ce qu'il a fini ce qu'il a fait. Et après, quand il a fini ce qu'il a fait, il a dit prenez un seau d'eau, versez-le dans ce qu'il a fait. Et le prophète il l'a appelé, il lui a dit ces mosquées-là, c'est pas bien pour ce genre de choses. C'est pour la prière et pour l'imitation. Le prophète il a dit yassiru wa la tu'assiru innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Doucement pour lui. Il ne connaît pas. Et les compagnons, les savants, ils ont retiré une leçon. Ils ont dit imaginez que les compagnons ils couraient derrière lui. Au lieu qu'il salait un seul coin, il va salir toute la mosquée. Alors c'est mieux qu'il salait un seul coin et on va l'enseigner parce que lui il a l'habitude, il croit que voilà. Et la mosquée à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. La mosquée c'est une petite baraque, voilà, du sable. Lui c'est voilà, il venait d'embrasser l'islam, il ne connaît pas encore. Pour eux c'est normal. Mais le prophète a dit doucement. Pour ça quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien devant toi, peut-être pour lui c'est normal. Il faut d'abord non frère, c'est pas comme ça. Et tout doucement. احنا ما عندناش هذا الشيء هذا. سي دير خلينا عمي الحاج شوف غير ولا مرايه حطت الحريره وخاصها شويه د الملح خصنا رمضان كامل
راه هاد الشيء باش كيتميز الدين ديالنا، باش غادي نحسوا بأننا نحن مسلمين. Comment on peut se sentir qu'on est musulman si on n'a pas cette qualité de... Et alors, il a oublié du sel. C'est bon, ramène le sel, on va le rajouter. Et alors, ça va changer quoi? C'est ce qui est important, c'est quoi? C'est la réaction qu'on fait au moment du choc. C'est là où, au moment du choc, il faut avoir une réaction qui est zen. Là, tu sens qu'il y a un problème. La première chose que tu vas dire, d'abord calme-toi. Et regarde les conséquences. Ça va emmener à quoi? Nous, on ne fait pas cette réaction tout de suite. Hein? On réagit autrement. Si on réagit, alors... Attends, qu'est-ce que ça va se passer? Parce que parfois ça nous arrive même sur la route. Voilà, ça nous arrive tous. Mais pas disons. Parfois il suffit que tu entends le klaxon de derrière. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu vois? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Il y en a même qui descend. Et ça peut finir... Peut-être le pauvre, il veut prendre quelque chose et ça m'a tapé le klaxon. Peut-être, c'est pas à toi, c'est à quelqu'un de là-bas, il faut attirer son attention pour le saluer. X raison. Mais on ne pense pas à ça. Hein? La première chose, qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est bon, fais, c'est comme si tu n'as rien entendu. Pourquoi? Parce que ça reste un simple klaxon. Il t'a pas pincé, il t'a pas... Hein? Il est loin, il n'a pas tapé la voiture, il y a beaucoup de choses, mais c'est bon, fais, c'est comme si tu n'as rien entendu. C'est ça. Pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له كما قال التمس لأخيك 70 عذرا. Cherche 70 excuses à l'erreur de ton frère. C'est pas une seule. 70 excuses à l'erreur de ton frère. La seule chose qui montre qu'on est musulman, c'est ça. C'est vraiment que là où tu vas maîtriser. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة إن فيك خصلتين يحبهما الله الرفق والأنات. الرفق la douceur et l'anat tu es zen. كما يقولوا متأني tu es zen. قاضي. وجاءت امرأتان للتقاضي فامرأة يعني لما قربت من مجلس القضاء خرج منها صوت ويحمر وجهها وخجلت المرأة وقال لي فلما جاءت عند أمام القاضي قال لها ما اسمك؟ قالت اسمي فلانة. قال ما سمعت ارفعي صوتك فأنا لا أسمع كثيرا. فأخذت نفس قالت الحمد لله ما اسمع شوي. وهذا لم يكن أصم، إنما فعلها لكي لا يحرجها وسمي بالأصم. وكون حنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف مازال ما دخلت كون شي واحد فينا حنا هذا دركا قال هو كيسمع قال لي ما سمعت شنو سميتك فلانه بنت فلان ما سمعت رفعي الصوت ديالك الله يرحم لك الوالدين ما سمعت شيء. قال لك اوف الحمد لله هذا ما سمع والو بعدا. الناس يا احباب الكرام كيف يلتمسون الاعذار، كيف لا يريدوا ان يحرجوا بعدا. ولم أتأكد من الرواية سأتأكد منها. سمعت من بعض الشيوخ تعرفون الخلاف بين العلماء في أكل من أكل لحم الجزر يعني لحم الإبل فيه روايتان. النبي قال في واحد الرواية من أكل لحم الجزر فليتوضأ توضأوا عن لحم الجزر. وفي رواية النبي رخص فيه لا شيء فيه. قال بعض العلماء أن الرواية التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحم الجزر كانت في قصة وبقيت هكذا، ولكن نسختها الرواية الأخرى التي
أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الجزر مع لحم الإبل مع مجموعة من الصحابة، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وكبار الصحابة. ثم الظهر وكانوا كلهم متوضئين، ثم جاء وقت العصر فشموا رائحة مما يخرج من الإنسان. كانوا في مجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحرج أحدا، والذي خرج منه الصوت يخاف أن يتحرج فيقوم ليتوضأ. فهنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. فكلهم أكلوه فقاموا كلهم ليتوضأوا. لأنه لو قام واحد تصور أنه كان أبو بكر ولا عمر بن الخطاب هو اللي خرج منه الصوت، لأنه في بعض الأحيان إنسان خرج الصوت، واش غادي ندير ليه؟ خرج، الله المستعان، هذا الشيء اللي عطى الله. ما سبحان الله، يقدر يخرج وأنت كتصلي. ما عمر ربما وقعت لكم إمام هذا الشيء اللي عطى الله، ويخلف شي واحد آخر، صافي اش غادي نضحكوا كاملين ونخسروا الصلاة؟ ما يمكنش. هذا الشيء اللي عطى الله. لهذا الأمور، شوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كيقلب على ماشي احنا يا شكون هذا اللي نعلنا الله ينعلو نتوضا. هذا الشيء كنقولوا احنا مثله. اذا ما فيش الانات، ما فيش الرفق، ما فيش الرحمه. هذه الامور احباب الكرام احنا ولات عندنا غريبه عادي. لا بالعكس، اللهم نوضوا نتوضاو كاملين وما نحرجوش واحد منا ونكون. لهذا احباب الكرام الدين هذا فيه نوع من الرفق ونوع من الانات. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الرفق وان يرزقنا الانات، لا مع المتعلمين ولا مع المعلمين ولا مع الاولاد ولا مع الاهل والاحباب ولا مع المسلمين. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه خير، وان يلهمنا الرشاد والسداد، ونعتق رقابنا من النار. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.